اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قومی وطن پارٹی کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے وفد جو کہ اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں آیا تھا، اور جس میں بیرسٹر صاحب صاحب بھی ہیں، شوکت یوسف زئی صاحب، باقی ان کے الیکٹ ایم این ایز جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، ان کو یہاں پہ قومی وطن پارٹی کے سیکریٹریٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پیش رفت انہوں نے شروع کی ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو ملکی حالات کے اوپر اور جو سیاسی حالات ہیں اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے اور اس کے اوپر تبادلہ خیال کرنا چاہیے۔ موجودہ جو انتخابات 8 فروری کے گزرے ہیں اس کے اوپر ہماری پارٹی کی بھی اعتراضات ہیں اور ہمارے بھی ایشوز ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شفاف انتخابات نہیں ہوئے، اور جو توقع کی جا رہی تھی کہ انتخابات کے بعد استحکام آئے گا وہ استحکام نظر نہیں آ رہا۔ تو اس حوالے سے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ملک اس وقت ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، اور سیاسی حالات بھی دن بدن پیچیدہ ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور آپس میں گفت و شنید کرنی چاہیے اور ان حالات کا حل نکالنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم تحریک انصاف کے وفد کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کے مشکور بھی ہیں کہ انہوں نے یہ پہل کی اور آ کے ان حالات کے اوپر ڈسکشن کی۔ میں بیرسٹر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آگے بات چیت کریں۔ شکریہ سکندر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قومی وطن پارٹی کے سیکریٹریٹ آئے وفد کی شکل میں۔ ہمارے وفد کی سربراہی اسد کیسر صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور نو منتخب ایم این اے ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ میرے ساتھ صاحبزادہ صبغت اللہ صاحب ہیں، انور خان ہیں ہمارے ایم این اے ہیں، بشیر خان ہیں ہمارے اسمبلی کے ممبر ہیں، یہ سب نو منتخب ممبران ہیں۔ شوکت یوسف زئی صاحب ہیں، آپ کے لیے ایک جانا پہچانا نام ہے۔ اس کے علاوہ محبوب شاہ صاحب کا نا محبوب شاہ صاحب ہیں، وہ بھی ایم این اے ہیں۔ تو یہ ہم بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کی ہدایت پر آئے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے میڈیا میں اس بات کا اعلان بھی کیا ہے کہ ہمیں چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے یہ ہدایات ملی ہیں کہ آپ سیاسی پارٹیوں سے رابطہ کریں، اور یہ جو حالیہ دنوں میں الیکشن ہوئے اور اس کے نتائج کے نتیجے میں ملک کے اندر جو بے چینی پیدا ہوئی، جو ایک سیاسی انتشار نظر آ رہا ہے، ایک دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں جو سیاسی پارٹیوں کی شکایات سامنے آ رہی ہیں، اور بڑے پیمانے پر ان لوگوں کو کہ جن کا حق بنتا تھا، جن کو عوام نے الیکشن میں ووٹ دیے، ان کے جو ووٹر تھے ان کی امانت میں بددیانتی کی گئی اور ان کے نتائج تبدیل کیے گئے۔ اس کی وجہ سے یقیناً وقتی طور پر تو شاید کچھ لوگ بغلے بجا رہے ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے کہ ان کو حکومت مل گئی ہے اور وہ حکومت بنانے کے لیے جوڑ توڑ بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر لانگ ٹرم میں دیکھا جائے، طویل المدتی تناظر میں اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ قوم کے لیے، ملک کے لیے اور پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، اس طرح کی جو حرکات ہوتی ہیں، اس کے نتائج بعد میں پوری نسلوں کو، آئندہ آنے والی نسلوں تک کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ہم آہنگی ہو، مفاہمت کی فضا ہو۔ اب تک یقیناً سیاستدانوں پر بہت سے الزامات لگتے رہے ہیں، سیاسی پارٹیوں پر الزامات لگے رہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی بھوکی ہیں، لیکن خان صاحب کی ہدایت پر ہم نے مرکز میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، پنجاب میں بھی ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، باوجود اس حقیقت کے کہ اگر ہمیں ہماری جو ووٹ ہمیں ملے اس تناسب سے اگر ہمیں سیٹیں ملتی اور نتائج نہ بدلے جاتے تو آج ہم شاید مرکز میں بھی 180 سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے، کیونکہ فارم 45 اس بات کی کا ثبوت ہے کہ ہمارے نمائندے جیتے تھے، ہمارے امیدوار جیتے تھے، لیکن فارم 47 میں ان کا نتیجہ تبدیل کر دیا گیا۔ اب اس تناظر میں جیسے آپ نے سنا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے، آج جماعت اسلامی نے بھی اعلان کیا تھا اور انہوں نے آج احتجاج کیا بھی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب بلوچستان میں اور کچھ اور پارٹیوں کے ساتھ مل کر احتجاج کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو بھی چونکہ اس کے حق سے محروم کیا گیا ہے تو ہم بھی انشاءاللہ اس حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، جمہوری اصولوں کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, पाकिस्तान की अदालतों से हम इंसाफ मांगते हैं। आज जब हम आए तो आफ्ताब शेरपाव साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला भी रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत में एक मुदब्बिर, मुतबिर और एक बहुत ही बाइज्जत शख्सियत है। आज हमने उनके पार्टी के रहनुमाओं से और उनसे मुलाकात की। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सिकंदर शेरपाव साहब मेरे दाएं हाथ पर खड़े हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने हमें वेलकम किया, हमारी बात सुनी और हमने इनको ये तजवीज़ दी कि हमें इस मसले पर जमहूरी रिवायात के मुताबिक आगे बढ़कर इसका इलाज करना चाहिए ताकि ये मसला फॉरएवर हल हो जाए। और ये बार बार जो 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, फिर मुतनाज़ा हो जाते हैं, फिर एक सियासी अफरा तफरी होती है, तो ये गलत है। आज शेरपाव साहब ने ये बात की और मैं समझता हूं बहुत काम की बात है वो। उन्होंने कहा कि असल मसला तो हमें माशी इस्तेकाम का था, लेकिन इस सियासी इस्तेकाम के नतीजे में ये जो अदम इस्तेकाम आया, इसके नतीजे में अब माशी अदम इस्तेकाम भी आएगा और वो जो मकसद था इंतखाबात का वो फौत हो गया। तो आज हमने इनको रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ आप इस वन लाइन एजेंडे पे कि हमने एहतजाज करना है, इस पर आप हमारे साथ तावन करें। उन्होंने आज हमें बहुत वेलकम भी किया और शेरपाव साहब ने ये फरमाया कि वो अपनी कमेटी से बात करेंगे और उसके बाद इस सिलसिले में अपने लाहेअमल का ऐलान करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात बहुत सब्र से सुनी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इस हद तक ही रहने दे, क्योंकि इससे आगे हम भी अभी अपनी पार्टी से डिस्कस करेंगे तो तभी एक लाएअमल सामने ला सकेंगे। तो मैं हमें इतनी अगर रहने दें तो बेहतर होगा। इस वक्त कोई और बात कबल अज वक्त होगी, यही बात है जो आपके सामने की गई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जो एक सियासी इंतशार नजर आ रहा है, एक धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में जो सियासी पार्टियों की शिकायत सामने आ रही हैं और बड़े पैमाने पर उन लोगों को कि जिनका हक बनता था, जिनको अवाम ने इलेक्शन में वोट दिए, उनके जो वोटर थे उनकी अमानत में बददियानती की गई और उनके नताइज तब्दील किए गए। इसकी वजह से यकीनन वक्ती तौर पर तो शायद कुछ लोग बगले बजा रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे कि उनको हुकूमत मिल गई है और वो हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ भी कर रहे हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, तवीलुल मुद्दती तनाजुर में इसका जायजा लिया जाए, तो ये कौम के लिए, मुल्क के लिए और पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि इस तरह के जो वाकयात होते हैं, इस तरह की जो हरकत होती हैं, उसके नताइज बाद में पूरी नस्लों को, आइंदा आने वाली नस्लों तक को भुगतने पड़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मुल्क में हम आहंगी हो, मुफाहिमत की फिजा हो। अब तक यकीनन सियासतदानों पर बहुत से इल्जामात लगते रहे हैं, सियासी पार्टियों पर इल्जामात लगे रहते हैं कि ये इक़्तिदार की भूखी हैं। लेकिन खान साहब की हिदायत पर हमने मरकज में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, बावजूद इस हकीकत के कि अगर हमें हमारी जो वोट हमें मिले उस तनासब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। क्योंकि फॉर्म 45 इस बात की का सबूत है कि हमारे नुमाइंदे जीते थे, हमारे उम्मीदवार जीते थे, लेकिन फॉर्म 47 में उनका नतीजा तब्दील कर दिया गया। अब इस तनाजुर में जैसे आपने सुना है, आपको पता है कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब ने भी एहतजाज का ऐलान किया है। आज जमात इस्लामी ने भी ऐलान किया था और उन्होंने आज एहतजाज किया भी है। महमूद खान चकजई साहब बलूचिस्तान में और कुछ और पार्टियों के साथ मिलकर एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चूंकि उसके हक से महरूम किया गया है, तो हम भी इंशाअल्लाह इस हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और कानून और आईन के दायरे में रहते हुए, जमहूरी उसूलों के दायरे कार में रहते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, पाकिस्तान की अदालतों से हम इंसाफ मांगते हैं। आज जब हम आए तो आफ्ताब शेरपाव साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला भी रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत में एक मुदब्बिर, मुतबिर और एक बहुत ही बाइज्जत शख्सियत है। आज हमने उनके पार्टी के रहनुमाओं से और उनसे मुलाकात की। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सिकंदर शेरपाव साहब मेरे दाएं हाथ पर खड़े हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने हमें वेलकम किया, हमारी बात सुनी और हमने इनको ये तजवीज़ दी कि हमें इस मसले पर जमहूरी रिवायात के मुताबिक आगे बढ़कर इसका इलाज करना चाहिए ताकि ये मसला फॉरएवर हल हो जाए। और ये बार बार जो 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, फिर मुतनाज़ा हो जाते हैं, फिर एक सियासी अफरा तफरी होती है, तो ये गलत है। आज शेरपाव साहब ने ये बात की और मैं समझता हूं बहुत काम की बात है वो। उन्होंने कहा कि असल मसला तो हमें माशी इस्तेकाम का था, लेकिन इस सियासी इस्तेकाम के नतीजे में ये जो अदम इस्तेकाम आया, इसके नतीजे में अब माशी अदम इस्तेकाम भी आएगा और वो जो मकसद था इंतखाबात का वो फौत हो गया। तो आज हमने इनको रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ आप
اس ون لائن پر، اس ون لائن ایجنڈے پہ کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، اس پر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. انہوں نے آج ہمیں بہت ویلکم بھی کیا اور شہپال صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ اپنی کمیٹی سے بات کریں گے اور اس کے بعد اس سلسلے میں اپنے لاہ عمل کا اعلان کریں گے. اور بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری بات بہت صبر سے سنی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. میرے خیال میں اس حد تک ہی رہنے دیں، کیونکہ اس سے آگے ہم بھی ابھی اپنی پارٹی سے ڈسکس کریں گے تو تبھی ایک لائحہ عمل سامنے لا سکیں گے. تو میں خیال میں اتنی اگر رہنے دیں تو بہتر ہوگا. اس وقت کوئی اور بات قبل از وقت ہوگی، یہی بات ہے جو